Other than small allegation made by the opposition, polling of East Tripura Lok Sabha election ended peacefully. The vote percentage of East Tripura Lok Sabha election till 5 p.m. in the evening is 79.55%. But some of the polling centers haven't completed taking votes even after 5 p.m. in the evening. Like it has been decided, East Tripura Lok Sabha seat election started from 7 a.m. in the morning on Friday. Common people of the constituencies were seen gathering in the polling center since morning. On this day, local of Atharamura Bilaiham village area walked 5 to 6 miles to cast their votes. Likewise, common people of Karbuk Assembly Mukshori village area casted their votes by coming with a boat. On the other hand, for the first time, Bru Resettlement Riang community casted their votes in the Lok Sabha election with joy and excitement. Some of the new voters of Kadamtala Kurti constituent assembly areas expressed their excitement as they voted for the first time. They were waiting patiently for their time in the line to cast their votes. আমি আজকে যাকে ভোট দিয়েছি I tried that I choose the right party so that the surroundings I live in develop more. That's why I think it's the best. I think the one I voted today is the best party. I won't reveal that who I voted, but still, that's all. আপনি কি এবার প্রথম ভোটার? হ্যাঁ, আমি এবার প্রথম ভোটার। আপনি কোন কেন্দ্র থেকে ভোট দিচ্ছেন? 54-38 নং কদমতলা। কেমন লাগছে প্রথমবার ভোট দিয়ে? প্রথমবার ভোট দিতে তো খুবই ভালো লাগছে। আর তাছাড়া এখানে এত মানুষের ভিড় যা দেখে একটা নতুন অনুভূতি লাগছে। ভোটদান করা প্রতিটি মানুষের একদম প্রয়োজনীয়। ভোটদানের মাধ্যমে আমাদের দেশের উন্নয়ন, আমরা বিভিন্ন উন্নয়নের লক্ষ্যে আমরা মানুষকে ভোট দেবো, যাকে ভোট দেবো। সেই ভোটদান গর্বের সঙ্গে করা উচিত, আমার যেটা মনে হয়। আমি সকাল সকাল ভোটটা দিয়েছি আমি আমার উন্নয়নের লক্ষ্যে, আমার দেশ যাতে আরো ভালো শান্তি সুশৃঙ্খল বজায় রাখা যায় তার জন্য আমি ভোটটা দিয়েছি। ভোটটা দেওয়ায় আমি অত্যন্ত আনন্দিত। তোমার নাম? আশিস নাথ। তোমার কোন ভোট কেন্দ্র করেছে? প্রত্যেকটাই গ্রাম পঞ্চায়েত। On this day, India Alliance candidate Rajendra Riang casted his vote at Kanchanpur Gachirampara English Medium School. Later, while interacting with the media, India Alliance candidate Rajendra Riang said that a news of spoiled EVM machine were reported from 2 or 3 polling centers. But India Alliance candidate Rajendra Riang requested everyone to wait till 5 p.m. in the evening to cast their votes. Tau joralo jang center ang center Gachirampara center. Boro kuno tau kurang kuno disturb lekoi. Kaham akan vote line rom ya, vote dia mani kepai jong. Kaham no tau jora. Mungkin saat joto lugu projar nolak makok siam cusa. Tau ke abon sa inmon kau wo. Aing ting poyon no kupo paya. Bro tinta centero EVM machine nosto hiye kupo paya. BVPAT keha nosto mokpol khetiyo khemayan utoha abor ke khupoto ar por nistoy bro ni engineer oto technician oto bro ki khenori nai ke nistoy bro joto chang kheno kamake jangan nim rim chumuno rinai ang asakio takridi talachidi ar po jeko pasta nimsio sari pasta nimsio boat ni area o ha ye Budit makhidi ang joto nok sa ito poribesh nok sang makhe hamake to enima hiya ang joto nok. On the other side, East Tripura Lok Sabha BJP candidate Kriti Singh Debarma visited and looked around the different polling center of Telemura Constituent Assembly. Kriti Singh Debarma also met with MLA Kalyani Saha Roy at Telemura Netaji Nagar School and has a few words with her. हर पोलिंग बूथ में जो विजिट करने बड़े शांति से लोग अपना वोट कास्ट कर रहे हैं, वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड बस आप लोग सबका आशीर्वाद बना रहे और रिजल्ट के बाद देखेंगे सब क्या होता है। पर आज तो बहुत अच्छा लग रहा है, लोग के बड़े उत्साह से दूर दूर से आ रहे हैं, तो बस और क्या बोलूँ, इसमें भगवान की इच्छा है, आप लोग के आशीर्वाद बना रहे हमारे साथ। যিনি পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনের ভারতীয় জনতা পার্টি মনোনীত ত্রিপুরা মথা ও আইপিএফটি সমর্থিত
ক্যান্ডিডেট আজকে তেলিয়ামুড়ে এসছেন। তিনি প্রত্যেকটা পোলিং স্টেশনে যাবেন এবং কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্র এবং কল্যাণপুর বিধানসভা কেন্দ্র অর্থাৎ তেলিয়ামুড়া মহকুমার 3টি লোকসভা কেন্দ্রেই তিনি আজকে ভিজিট করবেন এবং তিনি আজকে প্রমাণ করেছেন যে তিনি প্রত্যেক ভোটারকে কতটা সম্মান করেন। এই কারণে তিনি নিজেই আজকে এসছেন সবার সাথে দেখা করার। এর আগে আমরা তুইচিন রায়, কুশাইটিলা, হাওয়াইবাড়ি এই পোলিং স্টেশনসগুলিতে আমাদের প্রার্থী ভিজিট করে এসছেন। আমরা নিশ্চিত আমরা এই পূর্ব ত্রিপুরা আসনে বিগত দিনের ভোট পাওয়ার যে রেকর্ড, সেই রেকর্ডকে ছাপিয়ে আমরা বিজয়ী হব এবং বিরোধী দলের ভোট আমরা আশা করছি তাদের জামানত আমরা জব্দ করতে পারব। সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণভাবে ভোট হচ্ছে, নাগরিকরা তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারছে, প্রশাসন সক্রিয়, নির্বাচন কমিশন সক্রিয়। আমরা জানি বিরোধী দল এখনও নির্বাচনী এজেন্ট ঠিকমতো দিতে পারছে না, পোলিং এজেন্ট বেরিয়েই বলবে যখন ইলেকশন শেষ হবে তারপর বলবে জবরদস্তি করে আমাদের পোলিং এজেন্টদের বার করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু নির্বাচন কমিশনের কাছে আজকের নির্বাচনের যেমন এখনও পর্যন্ত কোনো অভিযোগ নেই, তেমনি 19 তারিখেও এমন কোনো অভিযোগ কমিউনিস্ট পার্টি করতে পারেনি, কিন্তু তারা ভোট শেষে এই কথাটাই বলবে। এটা আমরা জানি। কোথাও কোনো এখন অবধি কোথাও তেলিয়ামুড়া বিধানসভা কেন্দ্রে এখন অবধি কোথাও কোনো গণ্ডগোলের বা কোথাও কোনো রকম আইন ভঙ্গকারী এমন কিছু সিচুয়েশন আমরা লক্ষ্য করতে পারিনি। ভোট শান্তিপূর্ণভাবে চলছে। ক্যান্ডিডেট এসছে, ক্যান্ডিডেট উনি ঘুরে দেখবেন প্রত্যেকটি পোলিং স্টেশন। আর আমি আমার নাগরিক অধিকার, ভোটাধিকার আমি এই মুহূর্তে এই পোলিং স্টেশনে আমি আমার ভোটাধিকার প্রয়োগ করব। On this day, State CPIM Secretary or Sabrom MLA Jitendra Chaudhary also casted his vote at Gardang School under Manu constituency. Later speaking with the media, CPIM State Secretary Jitendra Chaudhary said, আমাদের দেশের 140 কোটি মানুষের জন্য এটা শুধু ভোট না, এটা গণতন্ত্র রক্ষার, সংবিধান রক্ষার লড়াই। তো আমাদের রাজ্যে আজকে দ্বিতীয় পর্বের তথা আমাদের যে পূর্ব ত্রিপুরা আসনের ভোট শুরু হয়েছে। এখন অবধি আমার কাছে যা খবর যে বিশাল সংখ্যক ভোটার খুব সকাল থেকেই তারা ঘর থেকে নেমেছেন ভোট দেওয়ার জন্য। শাসক দল ভারতীয় জনতা পার্টি যারা ত্রিপুরাজ্যের মধ্যে ইতিমধ্যেই জনধিকৃত, জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন, এই সরব প্রচার শেষ হওয়ার পর থেকে বিভিন্ন জায়গা থেকে পশ্চিম ত্রিপুরা যা করেছে, এখানে করার চেষ্টা করেছে আমাদের এই সাবরুম বিভাগেও। কিন্তু এখন অবধি জনগণের যে উচ্ছ্বাস, জনগণের যে মেজাজ, এটাতে তারা খুব বেশি সেরকমভাবে পশ্চিম ত্রিপুরা যেরকম করেছে এরকম করতে পারেনি বলে আমার কাছে খবর। তারপরও কিছু জায়গাতে আমাদের পোলিং এজেন্টদেরকে এই বুথে ঢোকার থেকে তারা এদেরকে বিরত করেছে। কোনো জায়গাতে প্রশাসনের তরফ থেকে কমিশনে জানানোর পর দ্রুত অ্যাকশন নিয়েছে। এবং এও খবর যে শাসক দলের কিছু মন্ত্রী নেতা তারা বিভিন্নভাবে ঘুরছেন। আমাদের কাছে খবর আসা মাত্রই আমরা প্রশাসনের নজরে আমরা আনছি, কোন জায়গাতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। যাই হোক, দেখা যাচ্ছে যে লাইনে যেরকমভাবে ভিড়, এটা গণতন্ত্রের প্রতি যে মানুষের আস্থা। শাসক দল চায় যে মানুষ ভোট তাদের না দিক, তাদের হয়ে ছাপ্পা ভোট দিয়ে তারা সেরকমভাবে প্রতিনিধি নির্বাচিত করবে। হয়তোবা পূর্ব ত্রিপুরা আসনে এটা সম্ভব হবে না। আমি এখন অবধি যে খবর পাচ্ছি বা আজকে আমি যে বুথে এখন ভোট দিলাম, গার্জাং হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের 8 নম্বর বুথে, তারই প্রতিফলন এখানে দেখছি।
On the other side, Minister Animesh Debarma casted his vote at Tulashikar School under Ashrambari Assembly constituency, and Minister Tinku Roy casted his vote at Dharmapur School of Dharmanagar, Mantala. প্রক্রিয়াটা হচ্ছে মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে নেমেছে ভোট দেওয়ার জন্য। সকাল 6টা থেকেই লাইনে দাঁড়িয়ে মানুষ ভোটের জন্য অপেক্ষা করেছে এবং এখন তো ভোট দিয়েছে। আমি অন্তত 15টা পুলিং বুথ পরিদর্শন করলাম। বুথে পরিদর্শন করিনি, বুথের বাইরে কর্মীরা যেখানে বসেছিল সেখানে গেলাম। খবর নিয়েছি 60-70% ভোট আশারামবাড়ি কেন্দ্রে এই 15টার মধ্যে হয়ে গেছে। তো আমার মনে হচ্ছে অন্য জায়গায় হবে এবং পার্সেন্টেজ অফ ভোট এটা অনেক বেশি মাত্রায় যাবে বলে আমি মনে করছি। বিধানসভার চাইতেও মানুষ আরও স্বতঃস্ফূর্তভাবে উৎসাহী হয়ে ভোট দিতে আসছে। এবারের ভোট হচ্ছে 140 কোটি মানুষের স্বপ্নের ভোট। এবারের ভোট হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি বিকশিত ভারত নির্মাণের ভোট। এবারের ভোট হচ্ছে কবি অতুল প্রসাদ সেনের শ্রেষ্ঠত্বের ভোট। তিনি বলেছিলেন ভারত জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন হবে, তার ভোট। আমরা সবার কাছে অনুরোধ করব এই পূর্ব ত্রিপুরা আসনের যারা ভোটাররা রয়েছে, যুব ভোটাররা রয়েছে, সবাইকে সকাল সকাল এসে সবাই যেন ভোটদান করে। আমরা চাই 100% ভোটদান হোক। এটা গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় উৎসব, এখানে যেন সবাই সামিল হয় এবং সবাই যেন সুশৃঙ্খলভাবে ভোট দিতে পারে। প্রশাসন তার ব্যবস্থা করেছে। আমরা দেখছি এই প্রখর তাপের মধ্যেও মানুষ কিন্তু লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দিচ্ছে। But on these days, East Tripura Lok Sabha election, political leaders and polling officers were seen in chaos as there were vote boycotts in 3 or more centers of the areas. The vote percentage of East Tripura Lok Sabha election till 5 p.m. in the evening is 79.55%. But some of the polling centers haven't completed taking votes even after 5 p.m. in the evening. Bureau Report, Chinikhorang.